जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 25 जून 2024 मंगलवार। आज दिन में 25टी गुरुत्वपूर्ण खबर रही। जदि ये चैनल टी प्रथम कर चैनल टी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइदेवे और आपण भल पाया स्वरूप गोटे गोटे लाइक करदे। आज खबर रही पीएम किसान 18तम किस्ती केबे मिलिबो एवं ता सहित रही कटिजिवो राशन कार्ड तुरंत करंतु एही काम एवं परवर्ती खबरटी रही सुभद्रा योजनार किए पड़े बाद। यही बड़ बड़ न्यूज गुड़िक अच्छी। संपूर्ण वीडियो को देखिले सबकिछि अपडेट जानीपारे। तो संपूर्ण वीडियो को निहाती भाव देखंतु बिना स्किप रे, तेबे जाई आपण सबकिछि अपडेट जानीपारे। तो चलंतु जिबा आज प्रथम खबरटी को। खबर नंबर 1, 26 रु बढ़ियो वर्षार परिमाण। सूचना देले पाणीपाग विभाग। राज्यर बढ़ियो वर्षार परिमाण। सारा राज्य में मौसुमी छुई सारी। राज्य में 26 तारिख रु बढ़ियो वर्षा एने सूचना देइछन्ती पाणीपाग विभागर निर्देशिका मनोरमा महांती। मिलिथिबा सूचना मुताबक बंगोपसागर में 26 तारिख बेलू सृष्टि हेब घूर्णिबलय, जार प्रभाव में 26 रु बढ़ियो वर्षा। तेबे किछि स्थान में प्रबल वर्षा नहीं अलर्ट जारी करा जायछि। खबर नंबर 2, अणसर घरे हुए महाप्रभुंको एही सब नीति। केउ दिन केउ नीति होता है। देवस्नान पूर्णिमा 108 गरा जल गाधोई ज्वर पड़ती महाप्रभु। श्रीमंदिर जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा ज्वर पीड़ित होई उपचार घेनुथिबारु भक्त मानक दर्शन दियंती नाही। एही काल को अणसर बा अनवसर कुहा जाए। ज्वर हेबा परे श्रीजीव को उपचार करने निमंते दैतापति सेवक और अन्य सेवक माने ठाकुर मानकु अणसर घर को नियंती। एही समय रे महाप्रभुंको देहरे चुआ कर्पूर कस्तूरी और चंदन लेपन कराजिबा सह पारंपरिक उपचार करा जाए। अणसर घरे केवल दैता सेवक माने तथापि अर्थात विश्ववसुंको वंशधर माने सेवा कार्य करती। खबर नंबर 3, बैटेरी प्लांट रे भयंकर अग्निकांड, 20 मृत। दक्षिण कोरियार लिथियम बैटेरी प्लांट रे भयंकर अग्निकांड घटिछि। एही दुर्घटना रे अति कम रे 20 जनकर मृत्यु घटिथिबा बेले अन्य 5 जन निखोज थिबा सूत्ररु सूचना मिलिछि। स्थानीय अग्निशम अधिकारी एही सूचना दैछन्ति। से कहिसन्ति जे सकाळ 10:30 रे एही अग्निकांड घटिछि। सूचना अनुसार गतकाली सकाळे 10:30 रे फैक्ट्री भितरु धुआं बाहरिबा देखि लोके स्थानीय अग्निशम बाहिनी को खबर देइथिले। तेबे अग्निशम बाहिनी सेठारे पहुंची तार कार्यक्रम करिथिला। एहा नै सूचना रहिछि। खबर नंबर 4, बदलिबो लक्ष्मी बस रो ना। जानतु कौन कहले परिवहन मंत्री। राज्यर प्रति कोण अनुकोण रे गड़ुछि लक्ष्मी बस। पूर्वरु थिबा बीजेडी सरकार एही योजना आरंभ करिथिले। तेबे ओडिसा रे सरकार बदलिछि, तेणु योजना भी बदलिबाकू योजना करा जाउछि। एहारि भितरे भाजपा सरकार लक्ष्मी बस ना परिवर्तन करिवे ना सेही ना रहिबो ताहाकू नै चर्चा चलिछि। ताहारि मध्य रे परिवहन मंत्री विभूति जेना प्रतिक्रिया दैछन्ति। से कहिसन्ति लक्ष्मी बस सेवा नै अधिक तर्जमा चलिछि। जेउ स्थान रे बस सेवा नाही से स्थान रे लोक सुविधा पाइबे। जेउ नाम रे हेउना पछे लोकंकु बस सेवा दिया जिवो, तेबे ना परिवर्तन होई पारे बोली मंत्री सूचना दैछन्ति। खबर नंबर 5, मां को मुंडिया मारी आशीर्वाद नेले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेबा परे प्रथम थर पई निज जिला केन्दुझर 2 दिनिया गस्तरे आसी सोमवार द्वितीय दिनर निज जन्ममाटी रे पाद देइथिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सेठारे पारंपरिक नृत्य गीत करी तांकु स्वागत करा जायतिला। परे ग्रामर साही पड़ोशी बंधु बांधव तांकु फूल चंदन पिंधाई बंदापना करी निज बासगृह को पाछोटी नेइथिले। निज बासगृह रे विश्राम नेइथिले। सेठारे पखाळ भात, कुंदुरी, बाइगण, झुडुंग आदि प्रिय भजा खाइथिले। एहा परे मुख्यमंत्री मां को मुंडिया मारी आशीर्वाद नेइथिले। परे से हेलिकॉप्टर जोगे भुवनेश्वर फेरी आसीथिले। एहा नै सूचना रहिछि। खबर नंबर 6, परिवहन मंत्री बड़ घोषणा। रथयात्रा रे प्रति ब्लॉक रु पुरी को गड़िबो बस। एहा नै सूचना दैछन्ति। खबर नंबर 7, राज्यसभा रे जेपी नड्डा को मिलिला गुरु दायित्व। चलित वर्ष लोकसभा निर्वाचन विजय होइथिबा एमपी माने सोमवार 18तम लोकसभार प्रथम सांसद अधिवेशन रे शपथ ग्रहण करथिले। एथिसह केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को एक बड़ दायित्व दिया जायछि। भाजपा राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा को राज्यसभार गृहर नेता करा जायछि। यह नहीं सूचना रही। खबर नंबर 8, परिबा दर आकाश छुआ, कलबल खाउटी। हु हु होई बढ़ुची दर। 500 टंकारे पुरुनी बैग परिबा किणी गले मरिया भली लागुची। हाटरे जेउ परिबा को भी छुईले दाम 50-60 नहले 80 रु 100 टंका। बेपारी भी आउ किलो नुहे 250 ग्राम रेट रे डाक पकाउछंती। एणे राज्य रे बड़ परिबा मंडी भुवनेश्वर 1 नंबर हाट हेउ कि कटकर छत्र बाजार अबा बालेश्वर नुआ बाजार सबुटी दर उणा अधिक प्राय समान। खबर नंबर 10, पासपोर्ट आवेदन करबाकू लोकंको पाई खुशी खबर। पासपोर्ट पाई आवेदन करुथिबा लोकंको पाई प्रतिक्रिया उन्नति आनिबाकू मोदी सरकार निरंतर उद्यम करुछंती। एही क्रम रे केंद्र वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर सोमवार कहिसंती जे पासपोर्ट आवेदनकारींको पुलिस जांच रे निया जायथिबा समय ह्रास करबाकू वैदेशिक मंत्रालय कार्य करिछि। एथि पई राज्य तथा केंद्र शासित अंचल रे पुलिस सह
ମନୋନୟନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏମଏଇଏ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10, ରାହୁଲଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ହେଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଷ୍ଟାଦଶ ସାଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ। ଲୋକସଭାର କାମଚଳା ବାଚସ୍ପତି ଭାବେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଶପଥ ନେବା ପରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ସାଂସଦ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସାଂସଦ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 11, କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଜାମିନ ବିରୋଧରେ ଇଡି ଆବେଦନ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ହାଇକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବ। ଜଷ୍ଟିସ ସୁଧୀର କୁମାର ଜୈନଙ୍କ ଅଦାଲତ ଦିନ ପ୍ରାୟ 2:30 ସମୟରେ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇ ପାରନ୍ତି। ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଇଡି ଶୁକ୍ରବାର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏହାରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ 20ରେ ରୋଜ ଆଭିନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ୍ସାଇଜ ପଲିସି ମାମଲାରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଗତକାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ତାରିଖକୁ ଜୁନ 26ରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 12, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତ। ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ ସ୍ଥିତ ଡାରେନା ସାମି ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସୋମବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟି20 କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପର ଶେଷ ସୁପର 8 ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 24 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ଅପରାଜୟ ଭାବେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 13, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବଢୁଛି ହିଂସା। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସମେତ ଅନେକ କୋଠାରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଫ୍ରାନ୍ସ ନ୍ୟୁ କାଲେଡୋନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଦେଖାଯାଇଛି। ରବିବାର ରାତିରେ ନ୍ୟୁ କାଲେଡୋନିଆ ଦ୍ୱୀପରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଟାଉନ ହଲ ସମେତ ଅନେକ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ନିଆଁ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାରେ 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 14, ସୋନାକ୍ଷୀଙ୍କ ପରେ ଏବେ କପୁର ପରିବାରରେ ବାଜିବ ସାହାନାଇ। ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନା ଏବଂ ଜହିର ଇକବାଲଙ୍କର କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ମୁମ୍ବାଇର ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟିୟନରେ ଏକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନାଙ୍କ ବିବାହ ରିସେପସନ ପାର୍ଟିରେ ବହୁ ବଲିଉଡ ତାରକା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପାର୍ଟିରେ ଅନିଲ କପୁର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାସିଂ ଶୈଳୀରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଅନିଲ କପୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କପୁର ପରିବାରରେ ବି ସାହାନାଇ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 15, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଲା ବୟସ। 83 ବର୍ଷ ପରେ ହାସଲ କଲେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ। ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର କୌଣସି ବୟସ ସୀମା ନଥାଏ, ଆମେ ଶୁଣିଛେ। ହେଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଶତାୟୁ ବୃଦ୍ଧା। ଆମେରିକାର ଜଣେ 105 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ସୀମା ନାହିଁ। ସେ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡରୁ ସଫଳତା ସହିତ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବା ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ବୟସ। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 16, ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏସ୍ଆଇପିରେ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି ଏହି 5 ଇକ୍ୱିଟି ଫଣ୍ଡ। ଆପଣ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ବଜାରରେ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରୁ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ସୁନା, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ବିନିଯୋଗ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ କମ୍ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ଫଣ୍ଡରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତି 3 ମାସରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ଏସ୍ଆଇପି ମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 17, ଏନ୍ଇଟି ମାମଲାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ସତ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଚିଣ୍ଟୁ କୁମାରଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ବେଳେ ବିହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ପୋଲିସ ହାତରେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଲାଗିଛି। ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ରେ ସାମିଲ ଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନାମ ସେ କହିଛି। ପାଟନାର ଖୋମ୍ନି ଚୌକ ସ୍ଥିତ ଲର୍ଡ ଏଣ୍ଟ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲରେ ପାଖାପାଖି 35 ଜଣଙ୍କୁ 35 ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଘୋଷିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଥିବା ୱାଇଫାଇ ପ୍ରିଣ୍ଟରରେ 10ରୁ 12 କପି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବାୟୋଲୋଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ରଖି ଜରିଆରେ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ଫିଜିକ୍ସ ଏବଂ ଶେଷରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପେପର ଆସିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 18, ଘରେ ବସି ମହିଳାମାନେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଅନେକ ମହିଳା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇ ଚାକିରି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଥାଏ। ହେଲେ ଏବେ ମାର୍କେଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଅନେକ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ ଚାକିରିରୁ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁଛି। ଆଜିକା ତାରିଖରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାକିରି। ଟ୍ରେନିଂ କରି ଆପଣ ବେଶ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଆପଣ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଆଗ୍ରହ, ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସମୟ ସମସ୍ତ ପାରଦର୍ଶିତା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ବାଛିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଅନେକ କ୍ୟାରିୟର ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 19, ଆସିଲେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଫେରିବ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା। ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା ପୁଣି ଥରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଭିତରେ ଅର୍ଥ
ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରଖିଲା ଉତ୍ତର। କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଜାନୁଆରୀ 2004 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁରୁଣା ପେନସନ ସ୍କିମ୍ ବଦଳରେ ନୂତନ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମ NSP ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦିନଠାରୁ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି। ନିକଟରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଲୱେମେନ୍ ଫେଡେରେସନ କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବିବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜସ୍ଥାନ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟର ସେମାନଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନାକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 20 ମହାଘୋଟାଲା ପାଇଁ ଚାଲିଛି କି ସମୁଧା? ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଧାନ ବିକ୍ରି ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା କି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ନିଜ ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ମିଲରଙ୍କ ବଦଳରେ ଦୂର ଜିଲ୍ଲାର ମିଲ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମହାଘୋଟାଲା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା କି ଫନ୍ଦି? ମେ 14 କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ ନିଗମର MD ଶୁଭମ ସକ୍ସେନା ଲେଖିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମିଲର ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 21 ଜାଣନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କିଏ ପଡ଼ିବେ ବାଦ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆବେଦନ ପାଇଁ ସରକାର କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ? ରାଜ୍ୟରେ ମୋହନ ସରକାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନରୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ 4ଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ମାରିବା ସହ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ତେବେ କିଏ କିଏ ଯୋଜନାକୁ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ କିଏ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା। 100 ଦିନ ଭିତରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 1 ନମ୍ବର ରହିଛି ମହିଳା ଜଣକ ଓଡ଼ିଶା ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। 2ରେ ରହିଛି ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ 23 ରୁ 59 ବୟସ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ। 3 ରହିଛି କେବଳ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। 4 ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ଜଣକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଭାଉଚର ମିଳିବ। 5 ରହିଛି ଆବେଦନକାରୀ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି ନଥିବେ। 6 ରହିଛି ଅବିବାହିତ ମାନେ ଆବେଦନରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆଧାର କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ତଥ୍ୟ, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଥିବ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବ। ତ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଥମରୁ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିବି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇବି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବନେଇଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ টাইম লাগিব ନାହିଁ। খবর নম্বর 22 চাষী ভাই আলর্ট কেবে আসিব 18তম কিস্তি টঙ্কা তারিখ জাণন্তু। 17তম কিস্তি আসুণু লোকমানে 18তম কিস্তি কেবে আসিব অপেক্ষা করিছন্তি। যদি আপন বি জনে চাষী তেবে জানিবা জরুরি। সরকার দেশর সবু বর্গর লোকଙ୍କ নজরে রখি বিভিন্ন বিকাশমূলক পদক্ষেপ নেইছন্তি, যাহা দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোক উপকৃত হেউছন্তি। এই ক্রমে দেশর কৃষক মানଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ সময় সমୟରେ বড় ভেটি ଦେଇଛନ୍ତି। কেন্দ্র 18 জুন 2024 ରେ কৃষকଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧିରେ 17ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2000 ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକମାନେ 18ତମ କିସ୍ତିର ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 18ତମ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 23 18 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ କଟିଯିବ ରାସନ କାର୍ଡ, ତୁରନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ରାସନ କାର୍ଡ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ତୁରନ୍ତ EKYC କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ଜୁନ 21 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ରାସନ କାର୍ଡରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ EKYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ EKYC କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି EKYC କରା ନଯାଏ ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ତେବେ କାହିଁକି ରାସନ କାର୍ଡ EKYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ? ରାସନ କାର୍ଡରେ EKYC କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକରୁ ଅଧିକ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି କିମ୍ବା ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି ତଥାପି କାର୍ଡରେ ନାଁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବ। ଖବର ନମ୍ବର 24 ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା MP ମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ଦେଲେ ମେସେଜ, କହିଲେ ଏଥର 24 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡିର ପତନ ଘଟିଛି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଭାଜପା ପ୍ରଥମ ଥର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୋମବାର ଦଳର 9 ରାଜ୍ୟସଭା MPଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ନବୀନ ଦଳର MP ମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 25
ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ମିଳିଲା ଶିଶୁପୁତ୍ର। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଲନା ଥାନା କୁରୁମପୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ବେଲମୁଣ୍ଡିଆ ପଡ଼ା ରାଜସ୍ଥାନ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୋମବାର ଏକ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଶିଶୁର ସମୟ 1 ମାସରୁ 1.5 ମାସ ଭିତରେ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଲଖନା ଥାନା ପୁଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ କର୍ମଚାରୀ ଉଦ୍ଧାର ଶିଶୁପୁତ୍ର ଆଣି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଥିଲା 25ଟି ନ୍ୟୁଜ୍। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଏଇଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଯାଇ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ। ପୁଣି ଦେଖାବ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ।